आज शुणा उपन्यास हंसगीते। औपन्यासिक सुरेन्द्र महांती। भाग 8। सुब्रतर आखि आगे भासी उठिला सुदूर अतीतरे कॉलेज कैंपस भितरे लाइब्रेरी ब्लॉक पछपटे गोटाए झंकालिया शिरीष गछ। सेदिन सेमानंक परिभाषारे से स्थानटा थिला हाइड पार्क। एबे से गछटा नाही आउ। कटा जाए सेठारे तैयारी हेलाणी कॉलेजर गोटाए नुआ ब्लॉक। से किंतु छात्र थिबा बेले सबु छात्र यूनियन विशेषतः धर्मघटी सभा हेउथिला से शिरीष गछमूले। थरे अधे से मध्य निर्वाचित होइथिला छात्र यूनियन कर्मकर्ता रूपे। से मध्य थिला एक छात्र नेता। से शिरीष गछमूले गोटाए टेबुल उपरे ठिया होई से मध्य देउथिला ज्वालामयी वक्तृता। आमे छात्र समाज आसंता कालीर वार्ताबह आमे नूतन सूर्यर उद्घाता। कान अतड़ा पकाइबा घन घन करताली ध्वनि सुब्रत जेपरि शुणी पारुला से मूर्छित नीरवता मध्यरे आसंता कालीर वार्ताबह। विद्रूपर गोटाए क्षीणरेखा सुब्रतर ओठ दुई पाखरे कुंचित होई उठी पुणी मिलाइगला। आसंता कालीर कौनसी वार्ता से किंबा ता समसामयिक माने केही बहन करि पारि नाहांती। आसंता काली सब मिलई जाइछि आशा संभावनाहीन भविष्यतर मरुप्रांतरे मरुनदी परी। एक निर्जन उपत्यकारे गोटाए प्रतिध्वनि परी। किंतु सेदिन से सब थिला इंद्रजाल रंजित। स्वाधीनता प्राप्ति पूर्वर से दिन मानकरे सुब्रत पीढ़ीर अन्य युवक मानक परी अपेक्षा करुथिला केवल एक नूतन राष्ट्र नुहे एक नूतन समाजर अभ्युदय। परीक्षा वर्जन छात्र निर्यातना अथवा जेकोसी कारणरू हेउ पछे छात्र धर्मघट ता दृष्टि सेदिन थिला एक नूतन जुगर प्रसूति वेदना। विप्लव सेदिन थिला तार बीज मंत्र। जदिओ से तार अर्थ ठीक बुझी पारि नथिला, से तो इतिहासर छात्र नथिला किपरि बा बुझी थांता से सबु विप्लवर परिणति एक चरम प्रवंचना। विप्लव प्रति से थिला आशावादी। प्रति वाक्ୟରେ तार सेथिपाई थिला एही शब्दटा प्रचंड उच्चारण। विप्लवर से आग्नेय स्वप्न उपरे आज अवश्य पांडुर धूसरता, किंतु पानलाल परी अजब प्रश्नर मतलब कौन। एकदा से छात्र नेता थिला, इनकलाब ध्वनि देउथिला। पानालाल ठारे एसबु स्वीकार कले ताहा हेब क्वालिफिकेशन ना डिस्क्वालिफिकेशन। सुब्रत नीरव रहिला। पानलाल से समस्यार समाधान दे कहले, जो आमर लोक दरकार अतीतरे तांकर युव नेतृत्व अभिज्ञता थिबा आवश्यक। सुब्रत तथापि नीरव। पानलाल पचारिले, किंतु नेतृत्वर संज्ञा कौन? उत्तर देवाई सुब्रतर किछि नथिला। सुब्रत को नेतृत्वर मंत्र रे दीक्षित करी पानालाल कहले, सेल्समैनशिप वक्तृता अंगभंगी आ संख्या गरिष्ठ निर्बोध को भूले भाड़े पारिबार शक्ति हैला नेतृत्व। जनपथरे लकड़ी हजम पथर हजम बाला को देखिछ? मु कहे से माने प्रकृतरे नेता। सेमानक चूर्णरे लकड़ी अथवा पथर हजम हुए नहीं। तथापि तार प्रचार रे क्लब यात्रिणी सोसाइटी लेडी माने सुधा मोटररू ओह्लाई लकड़ी हजम पथर हजम किनी थांती। मु भी किछि दिन करिथिली सेई व्यवसाय। पानालाल पुणी अकारण रे अट्टहास्य करी उठिले, तुमर से प्रकार अभिज्ञता अछि? पानलालकर प्रश्न। छात्र थिबा बेले मु थरे अधे यूनियन कर्मकर्ता रूपे निर्वाचित होइथिली। वक्तृता प्रतियोगितारे मध्य मु हेउथिली प्रथमा अथवा द्वितीय। नॉट बैड, मंद नुहे। पानलाल तापरे पचारिले, शून्यता, निसंगता, एलिनेशन, जेनेरेशन गैप, एक्जिस्टेंशियलिज्म परी जिनिस नहीं तुमे केबे कारबार करिछ? कबाड़ी बालारू कोटिपति होइथिबा पानलाल मुहरे एसबु शब्दर उच्चारण शुणी सुब्रतर क्लांत अवसन्न आखि दुईटा विस्मय विस्फारित होई उठिला। पानालाल ताहा अनुमान करी कहले, मो तुंडरे से सबु किताबी शब्द शुणी तुमे विस्मित हेउथिबा निश्चय। सत कहले एसबु कि जिनस मु जाने नहीं, किंतु एतिकी जाने आजिर युव समाज रे ए माल सबु भारी पॉपुलर। जीन पैंट, बेल बटम, रंगीन सार्ट, लंबा कली परी।
ସୁବ୍ରତ ବିବ୍ରତ କଣ୍ଠରେ ପଚାରିଲା, ମୁଁ ଏସବୁ ବିଷୟରେ ବକ୍ତୃତା ଦେଇ ବୁଲିବି ନା କ'ଣ? ପାନଲାଲ ଉତ୍ତର ଦେଲେ, ଆରେ ନା ନା, କେବଳ ବକ୍ତୃତା ଦେଇ ବୁଲିବ ନୁହେଁ, ବିଜନେସ୍ ତ ଖାଲି ଭୂଷାମାଲ ଲୁହା ଲକଡ଼କୁ ନେଇ ହୁଏ ନାହିଁ। ଆଇଡ଼ିଆ ଭାବଧାରାକୁ ନେଇ ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇପାରେ ବିଜନେସ୍। ଏ ଆଇଡ଼ିଆ ସବୁ ଯେତେବେଳେ ଏତେ ପପୁଲାର, ସେସବୁଥିରୁ ବ୍ୟବସାୟିକ ଫାଇଦା ଉଠାଯାଇ ପାରିବ ନାହିଁ କାହିଁକି? ଉପାୟ ଅବଶ୍ୟ ବତାଇଦେବ ମୋହନ ଓବ୍ରାଏ। କିନ୍ତୁ ତୁମେ ପାରିବ ତ? ବୁଡ଼ିଗଲା ଲୋକ କୁଟାକ୍ଷକୁ ଧରିବା ପରି ସୁବ୍ରତ ଚିତ୍କାର କରି ଉଠିଲା, ମୁଁ ଯେ ସାର୍ ଫିଲୋସଫି ଦର୍ଶନର ଛାତ୍ର। ସୁବ୍ରତର ଚେତନାରେ ଉଙ୍କି ମାରି ଉଠିଲେ ହେଗେଲ, ମାର୍କ୍ସ, କିର୍କେଗାର୍ଡ, ସାର୍ତ୍ରେ, କାମ୍ୟୁ ପରି କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ନାମ। ଏକ୍ସେଲେଣ୍ଟ, ମୋହନର ସିଲେକ୍ସନ୍ ମନ୍ଦ ନୁହେଁ, ପାନଲାଲ ତାରିଫ କଲେ ଉଲ୍ଲସିତ କଣ୍ଠରେ। ପାନଲାଲଙ୍କ ପରୀକ୍ଷାରେ ସୁବ୍ରତ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଗଲା। ପାନଲାଲ ଡିଭାନ ଉପରେ ଅଳସ ଭାବରେ ଦେହ ଢାଳି ପୁଣି ପଚାରିଲେ, କାଷ୍ଟ୍ରୋ, ଚିଭାରେଓ, ମାଓ ସେତୁଙ୍ଗ, ଆଣ୍ଟି ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶମେଣ୍ଟ ଏହିପରି କଥା ସବୁ ତମେ ପବ୍ଲିକ୍ ସ୍କୁଲ ଆଉ କଲେଜ କ୍ୟାମ୍ପସ୍ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟମାନଙ୍କରେ ଗପିପାରିବ ବୋଲି ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିପାରିବ? କଫି ହାଉସରେ ବସି ବସି ଚେଲା ସଂଗ୍ରହ କରିପାରିବ? ପାନଲାଲ ଗୋଟାଏ ନୈରାଶ୍ୟବାଦୀ ସନ୍ତ୍ରାସବାଦୀ ଦଳ ଗଢ଼ିବେ ନା କ'ଣ? କବାଡ଼ିରୁ କୋଟିପତି ହୋଇଥିବା ଏ ପାନଲାଲଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନ ସବୁ ସୁବ୍ରତକୁ ପ୍ରହେଳିକାପୂର୍ଣ୍ଣ ଲାଗୁଥିଲା। କିନ୍ତୁ କେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ମୋତେ ଲଗାଇବେ ଆପଣ? କଲେଜ ଲେକ୍ଚରର ରୂପେ ନୁହେଁ ତ ନିଶ୍ଚୟ? ସୁବ୍ରତ କୁଣ୍ଠିତ କଣ୍ଠରେ ପଚାରିଲା। ପାନଲାଲ କହିଲେ, ମୋହନ ଓବ୍ରାଏ ଠାରୁ ତୁମେ ପାଇବ ସେସବୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ। ମୁଁ କେବଳ ପରୀକ୍ଷା କରି ଦେଖୁଛି ଆମ ବ୍ୟବସାୟ ପାଇଁ ତୁମେ ଉପଯୁକ୍ତ ନା ନୁହଁ। ଆଚ୍ଛା, ତୁମ ରାଜନୈତିକ ଚିନ୍ତାରେ ଦକ୍ଷିଣପନ୍ଥୀ ନା ବାମପନ୍ଥୀ, ମଧ୍ୟପନ୍ଥୀ ନା ଚରମପନ୍ଥୀ ନା ଏକ୍ସଟ୍ରିମିଷ୍ଟ? ବାମପନ୍ଥୀ ଦକ୍ଷିଣପନ୍ଥୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସୁବ୍ରତ କୌଣସି ଦିନ କୌଣସି ମୌଳିକ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରେ ନାହିଁ। ଉଭୟ ଏକ ନା ଏକ ବାଦୀ ଆଚରଣ ବିଧିରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଯାହା ନୋହିଲେ କ୍ଷମତା ଆହରଣ ପାଇଁ ଉଭୟଙ୍କର ଉଗ୍ରତା ସମାନ। ମଧ୍ୟମପନ୍ଥୀମାନେ ନିରୋଳ ସୁବିଧାବାଦୀ, ସୁବ୍ରତ ଚରମପନ୍ଥୀ ଏକ୍ସଟ୍ରିମିଷ୍ଟ। ମୃତ୍ୟୁ ସହିତ ମୁକାବିଲା ବୁଝାମଣା କାହିଁ? ମୃତ୍ୟୁ ଅଲଙ୍ଘନୀୟ, କୌଣସି ସର୍ତ୍ତ କୌଣସି ଧୃତତା ସେଠାରେ ଚଳେ ନାହିଁ। ସୁବ୍ରତ ଏକ୍ସଟ୍ରିମିଷ୍ଟ ସ୍ୱୀକାର କରିବା ପାଇଁ କୁଣ୍ଠିତ ନଥିଲା। ପାନଲାଲଙ୍କ ପାଖରେ ତାର ପୂର୍ବ ସଙ୍କୋଚ ଆଉ ନଥିଲା। ଗୁଡ୍, ଭେରି ଗୁଡ୍, ଉତ୍ସାହିତ କଣ୍ଠରେ ଟିପ୍ପଣୀ କଲେ ପାନଲାଲ। ମୁଁ ମଧ୍ୟ ପସନ୍ଦ କରେ ଚରମପନ୍ଥୀମାନଙ୍କୁ। ସେଇଥିପାଇଁ ତ ନକ୍ସଲମାନେ ସୁଦ୍ଧା ଚାନ୍ଦା ପାଇଥାନ୍ତି ମୋ ଠାରୁ। ଚରମପନ୍ଥୀମାନେ ଗୋଟିଏ ଚରମ ବିନ୍ଦୁରୁ ଅକ୍ଲେଶରେ ପୁଣି ଓଲଟି ଆସିପାରନ୍ତି ଅନ୍ୟ ଚରମ ବିନ୍ଦୁକୁ। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ତ ମହାପୁରୁଷ। ବିପ୍ଳବୀ ଅରବିନ୍ଦ ହେଲେ ଯୋଗୀ ଅରବିନ୍ଦ। ତାଙ୍କ ଉଦାହରଣ ଦେବି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ କଲିକତାରେ ଉଗ୍ର ନକ୍ସଲମାନେ ହୋଇପଡ଼ିଲେ ଅହିଂସାର ଚିତା ତିଳକ ପିନ୍ଧି ନିରୀହ କଂଗ୍ରେସ କର୍ମୀ। କନ୍ସାଲ, ହା ହା ହା। ଦକ୍ଷିଣପନ୍ଥୀ ବାମପନ୍ଥୀମାନେ ସ୍ଥାଣୁ ନିଜ ନିଜ ସ୍ଥାନରେ, କିନ୍ତୁ ଏ ମଧ୍ୟମପନ୍ଥୀ ସେଣ୍ଟ୍ରିଷ୍ଟମାନଙ୍କୁ ଘେନି ଯେତେ ସବୁ ବିପଦ। କୌଣସି ଗୋଟିଏ ସ୍ଥିତିକୁ ଆଦରିବା ପାଇଁ ସେମାନେ କୁଣ୍ଠିତ। ପାନଲାଲଙ୍କର ଏସବୁ ତାତ୍ତ୍ୱିକ ଉକ୍ତି ଆଉ ମନ୍ତବ୍ୟ ସୁବ୍ରତକୁ ଲାଗୁଥିଲା କୌଣସି ଏକ ଉଦ୍ଭଟ ନାଟକର ସଂଳାପ। ପୁଣି ସ୍ୱୟଂ ପାନଲାଲ ସେହିପରି ଉଦ୍ଭଟ ନାଟକର ଏକ ଚରିତ୍ର ପରି। ସୁବ୍ରତ ପଚାରିଲା, ମୋହନ ଓବ୍ରାଏଙ୍କୁ ତାହେଲେ କ'ଣ କହିବି ମୁଁ? ତାଙ୍କୁ କ'ଣ କହିପାରିବି ମୋର ନିଯୁକ୍ତିକୁ ଅନୁମୋଦନ କରିଛନ୍ତି ଆପଣ? ନିଶ୍ଚିନ୍ତରେ, ପାନଲାଲଙ୍କର ଆଶ୍ୱାସନା ସଂକ୍ଷିପ୍ତ। କଥା ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତ ଜାଣିପାରିଲି ନାହିଁ, ପୁଣି ନିଯୁକ୍ତିର ସର୍ତ୍ତ? ପାନଲାଲ କପାଳ ଉପରକୁ ଚଷମା ଟେକିଦେଇ ତୀକ୍ଷ୍ଣ ଦୃଷ୍ଟିରେ ସୁବ୍ରତ ଆଡ଼େ ଚାହିଁଲେ। ଲୋକଟା କ'ଣ ଖିଆଲବାଜ, ଏକ୍ସେଣ୍ଟ୍ରିକ୍, ପାଗଳ? ପାନଲାଲଙ୍କ ଆଖିର ଦୃଷ୍ଟିରେ ଅନ୍ତତଃ ସେହିପରି ସୂଚନା। ପାନଲାଲ ପଚାରିଲେ, ତୁମେ ପୁଲିସର ସ୍ପାଇ ନୁହେଁ ନିଶ୍ଚୟ? ପାନଲାଲ, ପାଗଳ ନା କ'ଣ? ସୁବ୍ରତ ଉତ୍ତର ଦେଲା, ମୋର ପିଛା ଧରି ଯେ ପୁଲିସ ସାର୍ ବୁଲୁଛି ପୁଲିସ ସାର୍, ସେମାନଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ମୁଁ କୌଣସି ପଳାତକ ନକ୍ସଲାଇଟ୍, ଯଦିଓ ନକ୍ସଲିଜମ ସହିତ କୌଣସି ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ ମୋର। ପାନଲାଲ ପୁଣି ସ୍ୱାଭାବିକ ଅବସ୍ଥାକୁ ଫେରି ଆସିଥିଲେ। ସ୍ୱର୍ଗତୋକ୍ତି କରିବା ପରି କଣ୍ଠରେ ସେ କହୁଥିଲେ, ମୋହନର ଲୋକ ଦେଖି ଚିହ୍ନିବା ଶକ୍ତିରେ ମୋର ଯଥେଷ୍ଟ ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି। ତୁମର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ହେବ ଏହି ସହରର କଲେଜ କ୍ୟାମ୍ପସ୍ ଆଉ ପାର୍କମାନଙ୍କରେ ବୁଲି ବୁଲି
ଛାତ୍ର ଆଉ ବେକାର ଯୁବକମାନଙ୍କୁ କକ୍ଷଚ୍ୟୁତି, ନିସଙ୍ଗତା, ଶୂନ୍ୟତା, ଯୁଗ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଏହିପରି ଯେତେ ସବୁ ବାଜ୍ୟ କଥା କହି ସବୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ମୂଲ୍ୟବୋଧ ପ୍ରତି ସନ୍ଦିହାନ କରାଇବା। ସେଥିରେ ତୁମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ ଆଣ୍ଟି ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶମେଣ୍ଟ ସମାଜ ବିଦ୍ରୋହର ସ୍ଲୋଗାନ। ସୁବ୍ରତ ତାତ୍ରିକ କଣ୍ଠରେ ପଚାରିଲା, କିନ୍ତୁ କକ୍ଷଚ୍ୟୁତି, ନିସଙ୍ଗତା, ଶୂନ୍ୟତା ଏସବୁ କ'ଣ ବାଜ୍ୟ କଥା? ପାନଲାଲଙ୍କ ବୁଢ଼ିଆଣୀ ଜାଲରେ ଜାଗା ମିଳୁ ନ ମିଳୁ ହ୍ୟାଙ୍ଗ ଇଟ୍। ଏସବୁ ଯେ ଏ ଯୁଗର ପ୍ରବୃତ୍ତି, ପାନଲାଲଙ୍କ ସହିତ ବିତର୍କ ପାଇଁ ତାର କୁଣ୍ଠା ନଥିଲା। ପାନଲାଲ ଅମ୍ଳାନ କଣ୍ଠରେ ଉତ୍ତର ଦେଲେ, ଏସବୁ ବାଜ୍ୟ କଥା ହେଉ ବା ନ ହେଉ, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ବୁଲି ଏସବୁ ଆଉଡ଼େଇଥାନ୍ତି ସେମାନେ କେବେ ତାର ଅର୍ଥ ବୁଝିନଥାନ୍ତି। ଯେଉଁ ସହରରେ ଲୋକସଂଖ୍ୟାର ଘନତା ପ୍ରତି ବର୍ଗ ମାଇଲରେ 3000 ବା 4000, ସେ ସହରରେ ଶୂନ୍ୟତା ବୋଧ ଆସିବ କିପରି? ଯେଉଁଠି ଆର ଓଳିକି ଚା କପେ କେଉଁଠି ମିଳିବ ସମସ୍ୟା, ସେଠାରେ କକ୍ଷଚ୍ୟୁତି, ନିସଙ୍ଗତାର ଭାବନା ଆସିବ କେଉଁଠୁ? ସୁବ୍ରତ ଏ ଅକାଟ୍ୟ ଯୁକ୍ତିର କି ଉତ୍ତର ଦେବ ଭାବି ସ୍ଥିର କରି ପାରୁନଥିଲା। ପାନଲାଲ କହି ଚାଲିଥିଲେ, ଆମେରିକା ୟୁରୋପର ଯୁବ ସମାଜରେ ଏସବୁ ଅବଶ୍ୟ ଏକ ଫେନୋମେନା। ତୁମେ ଯାହାକୁ କହୁଛ ପ୍ରବୃତ୍ତି, ଚରମ ପ୍ରାଚୁର୍ଯ୍ୟ ପରେ ସେମାନେ ଜୀବନର ଆଉ ଅନ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଖୋଜି ପାରୁନାହାନ୍ତି। ଭାରତରେ କିନ୍ତୁ ସେପରି ସାମାଜିକ ଅର୍ଥନୈତିକ ପରିସ୍ଥିତି ନଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ଭାରତୀୟମାନେ ଅନୁକରଣ ପ୍ରିୟ। ପଶ୍ଚିମର ଅନ୍ଧ ଅନୁକରଣ ଭାରତୀୟମାନଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ଏକ ବୌଦ୍ଧିକ ଫ୍ୟାସନ। ସେ ଫ୍ୟାସନରେ ମୋହରର ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ଅଭିଯୋଗ କରି ବସିବେ, ଶୂନ୍ୟତା, ନିସଙ୍ଗତା, କକ୍ଷଚ୍ୟୁତି ତାହାକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା ପାଇଁ ତୁମେ ସେତେବେଳେ ସେମାନଙ୍କୁ ଯୋଗାଇବ ହିରୋଇନ୍, ହାସିସ୍, ମାରିଜୁଆନା, LSD ପଟ ପରି ଚୋରା ନାର୍କୋଟିକ୍ସ। ତୁମେ ଫିଲୋସଫିରେ MA ପାସ୍ କରିଛ, ଏବେ ସେଇ ଫିଲୋସଫିକୁ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ବିଗ୍ ବିଜନେସ୍। ଏଥିରେ ଆୟ ପ୍ରଚୁର। ତୁମର ପରସେଣ୍ଟେଜରେ କୌଣସି ଅସୁବିଧା ହେବ ନାହିଁ। ସୁବ୍ରତ ଏପରି ସିନିକାଲ କିମ୍ଭୂତ ପ୍ରସ୍ତାବର କି ଉତ୍ତର ଦେବ ଭାବି ସ୍ଥିର କରି ପାରୁନଥିଲା। ତା ଆଖି ଆଗରେ ଭାସି ଉଠୁଥିଲା ଗତକାଲିର ସମ୍ବାଦପତ୍ରରେ ସେଇ ଶିରୋନାମା, LSD ନିଶାରେ 14 ବର୍ଷ ବୟସ୍କ ବାଳକର ମୃତ୍ୟୁ। ପାନଲାଲଙ୍କ ପୁଞ୍ଜି ବୃଦ୍ଧି ଆଉ ତାର ପରସେଣ୍ଟେଜ ପାଇଁ 14 ବର୍ଷର ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସେ ଏଣିକି ବିକ୍ରି କରି ବୁଲିବ ସେଇ ଚୋରା ନାର୍କୋଟିକ୍ସ। ଫିଲୋସଫି ହେବ ତାର ବିଗ୍ ବିଜନେସ୍। ପାନଲାଲ ସେଇ ଅସ୍ୱସ୍ତିକର ନୀରବତାରେ ବିରତି ଆଣି କହିଲେ, ଏବେ ଆସିପାର। ମୋହନ ଓବେରୟଠାରୁ ପାଇବ ବାକି ସବୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ। ସୁବ୍ରତ ଗୋଟାଏ ଅସ୍ୱସ୍ତିକର ବିଭ୍ରାନ୍ତ ମଧ୍ୟରେ ସେଠାରୁ ଚାଲିଆସିଲା। ବାହାର କରିଡରରେ ପାନଲାଲଙ୍କ ସାକ୍ଷାତ ଅପେକ୍ଷାରେ ବସିଥିଲେ ଶୁଭ୍ର ଖଦଡ଼ ଭୂଷଣ ପରିହିତ କେତେଜଣ ପୁରୁଷ ଓ ମହିଳା। ସେମାନେ ପାନଲାଲଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଥିଲେ ସମ୍ଭବତଃ ସମାଜ କଲ୍ୟାଣର କୌଣସି ନୂତନ ଯୋଜନା ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଚାନ୍ଦା ଖାତା ଧରି। ପ୍ରିୟ ତମାସୁ, ସୁମିତ୍ରାକୁ ଚିଠି ଲେଖୁଥିଲା ସୁବ୍ରତ। ଅନେକ ଦିନ ପରେ ଚିଠି ଲେଖିବା ପାଇଁ ସେଦିନ ସେ ପାଇଥିଲା ଅବସର। ସେ ଜାଣେ ସୁମିତ୍ରା ଅନ୍ୟ ଚିଠି ପରି ଏହି ଚିଠିର ମଧ୍ୟ କୌଣସି ଉତ୍ତର ଦେବ ନାହିଁ। ସୁମିତ୍ରା ତାର ରହସ୍ୟମୟ ଜୀବନରୁ ସୁବ୍ରତକୁ ବହୁଦିନରୁ ହୁଏତ ବିଦାୟ ଦେଇ ସାରିଲାଣି। ସୁବ୍ରତ ସହିତ ବନ୍ଧୁତ୍ୱ ତାର ଜୀବନରେ ଥିଲା ଯେପରି ଏକ ଆକସ୍ମିକ ଘଟଣା ଅଥବା ଦୁର୍ଘଟଣା। ସୁମିତ୍ରା ତାକୁ ମନରୁ ହୁଏତ ପୋଛି ଦେଇ ସାରିଲେଣି, କିନ୍ତୁ ଏଥିପାଇଁ ସୁମିତ୍ରାକୁ ସୁବ୍ରତ କେବେ ଦୋଷ ଦେଇନାହିଁ କିମ୍ବା ଦେଇପାରିବ ନାହିଁ। ସୁମିତ୍ରା ଥିଲା ତାର ସହପାଠିନୀ। ଆଦ୍ୟ ଯୌବନର ଆକସ୍ମିକ ଆକର୍ଷଣ ପରିଣତି ହୋଇଥିଲା ନିବିଡ଼ ବନ୍ଧୁତ୍ୱରେ। କିନ୍ତୁ ବନ୍ଧୁତ୍ୱରେ କେବଳ ସୁବ୍ରତ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ନଥିଲା। ମାନସିକ ସ୍ତରରେ ବନ୍ଧୁତ୍ୱ ଓ ପ୍ରଣୟକୁ ସୁବ୍ରତ ପରିଣତ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲା ଦେହ ଓ ମାଂସର ବନ୍ଧନରେ। ରହସ୍ୟମୟୀ ସୁମିତ୍ରା ସୁବ୍ରତକୁ ଏଥିରେ ବାଧା ଦେଉନଥିଲା, ବରଂ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିଥିଲା ସୁବ୍ରତକୁ। ଯଦ୍ୟପି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଥର ତାକୁ ଆଘାତ ଦେବାର ଥିଲା ସୁମିତ୍ରାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ରହସ୍ୟମୟୀ ସୁମିତ୍ରା। ସୁବ୍ରତକୁ ଚୁମ୍ବନ ଦେବାର ସୁମିତ୍ରାର ଆପତ୍ତି ନଥିଲା। ଆଲିଙ୍ଗନ ପାଇଁ ସୁବ୍ରତ ସୁମିତ୍ରାର ଗଳା ଚାରିପଟେ ବାହୁ ବଢ଼ାଇ ସୁମିତ୍ରା ପ୍ରତିବାଦ କରୁନଥିଲା, ବରଂ ଢଳି ପଡ଼ୁଥିଲା ତାର ଛାତି ଉପରକୁ। କିନ୍ତୁ ବାସ୍ ସେଇ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। କ୍ଷୁଧିତ ଜାନୁଆର ପରି ସୁବ୍ରତ ସୁମିତ୍ରାର ଛାତି ବୋତାମ ଫିଟାଇଲେ ସୁମିତ୍ରା ତାକୁ ଦୁଇ ହାତରେ ଦୂରକୁ ଠେଲି ଦେଉଥିଲା।
ତୁମେ ବି ସେମାନଙ୍କ ପରି ଆଉ ଗୋଟିଏ ବର୍ବର। ନାରୀ କହିଲେ କେବଳ ସେକ୍ସ, କେବଳ ଦେହ। ଦିନେ ସୁବ୍ରତ ସୁମିତ୍ରାକୁ ପଚାରିଥିଲା ତାର ଏହି ବିଚିତ୍ର ଆଚରଣର ରହସ୍ୟ। ସୁମିତ୍ରା ଉତ୍ତର ଦେଇଥିଲା, ମୋର ଦେହ ପାଇଁ ତୁମ ଅପେକ୍ଷା କରି ଅଛନ୍ତି ଆହୁରି ଅନେକ ବାଞ୍ଛନୀୟ, ଅନେକ ବରଣୀୟ ପ୍ରାର୍ଥୀ। ଦେହ ଯଦି ଥରେ ତୁମକୁ ଦିଏ ମୁଁ କେଉଁଦିନ ଅକସ୍ମାତ୍, ତାହେଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ଆଉ ପ୍ରତିରୋଧ କରିପାରିବି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଦେହ ଓ ମାଂସର ସମ୍ପର୍କକୁ ଘୃଣା କରେ ସୁବ୍ରତ। ଏଥିରେ ମାଂସଳ ଜୈବିକତା ଛଡ଼ା ଆଉ ଅଛି ବା କ'ଣ? ସୁବ୍ରତ ପଚାରିଥିଲା, ଦେହକୁ ଛାଡ଼ି ପ୍ରେମ କାହିଁ ସୁମିତ୍ରା? ସୁମିତ୍ରା ଉତ୍ତର ଦେଇଥିଲା, ଫୁଲର ଗନ୍ଧ ପାଖୁଡ଼ାରେ ନଥାଏ ସୁବ୍ରତ, ଥାଏ ତାର ନିଭୃତ ମର୍ମଭୂମିରେ। ଗନ୍ଧ ଲୋଭରେ ତୁମେ ପାଖୁଡ଼ା ସବୁ ଛିଣ୍ଡାଇଲେ ଫୁଲଟି ଛିଣ୍ଡି ପଡ଼ିବ ସିନା, ତୁମର ଗନ୍ଧ ତୃଷ୍ଣା କିନ୍ତୁ ମେଣ୍ଟିବ ନାହିଁ। ସୁବ୍ରତ ଓ ସୁମିତ୍ରା ମଧ୍ୟରେ ସୁମିତ୍ରା ଟାଣି ଦେଇଥିଲା ଯେପରି ଗଭୀର ଲକ୍ଷ୍ମଣ ରେଖା। ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ହରିଣୀ ଲୋଭରେ ତାକୁ ଡେଇଁଲେ ସୁବ୍ରତ ଆଉ ପାଇବ ନାହିଁ ସୁମିତ୍ରାର ସନ୍ଧାନ। ସୁବ୍ରତ ପଚାରିଥିଲା, ତାହେଲେ ତୁମେ ଛଳନାମୟୀ ପରି ମୋତେ ଭଲ ପାଅ କାହିଁକି? ପ୍ରତିଥର ମୋତେ ଲୁବ୍ଧ କର କାହିଁକି? ସୁମିତ୍ରାର କୋଳରେ ମୁଣ୍ଡ ରଖି ଗୋଟାଏ ପାର୍କର ଘାସ ଉପରେ ଦେହ ଢାଳି ସେଦିନ ଶୋଇଥିଲା ସୁବ୍ରତ। ସୁବ୍ରତର କପାଳ ଉପରେ ପିଞ୍ଚି ପଡ଼ିଥିବା ରେଶମୀ ରଙ୍ଗର ଅଲରା କେଶରାଶିକୁ ସୁମିତ୍ରା ଅନ୍ୟମନସ୍କ ଅଙ୍ଗୁଳିରେ ଖେଳାଇ ଖେଳାଇ ଉତ୍ତର ଦେଇଥିଲା, ମୁଁ ତୁମକୁ ଭଲ ପାଏ କି ନାହିଁ ଜାଣେ ନା ସୁବ୍ରତ, କିନ୍ତୁ ତୁମେ ଭଲ ଲାଗ ମୋତେ। ତୁମ ଆଖିର ଅସହାୟତା, ତୁମର ନିରୀହ ଉଦାସୀନତା। ତାପରେ ଛଳନାମୟୀ ସୁମିତ୍ରା ସୁବ୍ରତର କପାଳ ଉପରେ ଆଙ୍କି ଦେଇଥିଲା ଗୋଟାଏ ଚୁମ୍ବନ। ସେ ସୁମିତ୍ରାର ଜୀବନ ଅଥମା ସ୍ମୃତିରେ ସୁବ୍ରତର ସତ୍ତା ଆଜି ନିଶ୍ଚିହ୍ନ। ଇତିମଧ୍ୟରେ ସୁମିତ୍ରା କୌଣସି ଚିଠିର ଉତ୍ତର ଦେଇନାହିଁ, ଏ ଚିଠିର ଉତ୍ତର ମଧ୍ୟ ଦେବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ସୁମିତ୍ରାଠାରୁ କୌଣସି ଉତ୍ତର ପ୍ରତ୍ୟାଶାରେ ସୁବ୍ରତ ଏ ଚିଠି ଲେଖୁନଥିଲା। ସେ ଚିଠି ଲେଖୁଥିଲା ନିଜର ବହୁ ଉତ୍ପୀଡ଼କ ଆବେଗ ଓ ଅନୁଭୂତିର ପ୍ରକାଶ ପାଇଁ କେବଳ। ସେସବୁ ନିରୁଦ୍ଧ ଆବେଗ ପ୍ରକାଶ କରିଦେଲେ ସେ ଯେପରି ଶାନ୍ତି ପାଇପାରିଥାନ୍ତା। ସୁବ୍ରତ ଲେଖି ଚାଲିଥିଲା, ଏ କଲୋନୀର ନାଁ ଗୁଲମୋହର ପାର୍କ। ଏଠାରେ କ୍ରମେ ଗଢ଼ି ଉଠିଛି ଏକ ସମ୍ଭ୍ରାନ୍ତ ବସତି, କଳାଟଙ୍କାର କିମିଆ। କଳାଟଙ୍କାର ରୂପାନ୍ତର ଏଠାରେ ଘଟୁଛି। ସୌଖିନ କୋଠି, ବଙ୍ଗଳା, ଫ୍ଲାଟ୍ ଆଉ ସ୍କାଇସ୍କ୍ରାପର ତିଆରିରେ। ମୋହନ ଓବରାୟ ମୋ ପାଇଁ ଏଠାରେ ଦୋତାଲାରେ ଠିକଣା କରିଦେଇଛି ଗୋଟାଏ ଫ୍ଲାଟ୍, ନମ୍ବର 23B, ଗୁଲମୋହର ପାର୍କ। ଏ ଫ୍ଲାଟ୍ରେ ଯାହା ମୋ ପାଖରେ ଆକର୍ଷଣୀୟ ବସ୍ତୁ ତାହା ହେଉଛି ଗୋଟାଏ ଦକ୍ଷିଣ ମୁହାଁ ବାଲକୋନି ଆଉ ବାଲକୋନି ତଳକୁ ଛୁଇଁ ଗୋଟାଏ କୃଷ୍ଣଚୂଡ଼ା ଗଛ। ଜାଣ ତ ସୁମିତ୍ରା, ମୋର ପ୍ରିୟ ଫୁଲର ନାମ କୃଷ୍ଣଚୂଡ଼ା। ଗୋଟାଏ ବଡ଼ ରୁମ୍, ଅନ୍ୟଟା ଡାଇନିଂ କମ୍ ଡ୍ରଇଂ ରୁମ୍। ଷ୍ଟେସନ ୱେଟିଂ ରୁମ୍ରେ କିଶୋରୀଲାଲ ଇଲାକାରେ କାଠ ବେଞ୍ଚରୁ ଅଭିଜାତ ଗୁଲମୋହର ପାର୍କ କଲୋନୀରେ ଦୋତାଲା ଫୁଟ୍। ଏ ସୌଭାଗ୍ୟ କଳ୍ପନାତୀତ। ପ୍ରକୃତରେ ସେ ଡାଇନିଂ କମ୍ ଡ୍ରଇଂ ରୁମ୍ଟା ମୋର ବେଡ଼ରୁମ୍, ଆଉ ବେଡ଼ରୁମ୍ଟା ଗୋଟାଏ ନିଶାଖଟି, ଡ୍ରଗ୍ଖୋରମାନଙ୍କର ଆଡ୍ଡା। ମୋ ଫ୍ଲାଟ୍ର ନାମ ହେଇଛି ଜାଣ୍ଡୁ। ବସ୍ତୁତଃ ମୋର କୋଡ଼୍ ନେମ୍ କୁବଲାଇ ଖାଁ। ମୋହନ ଓବରାୟ ପାତାଳପୁରୀରେ କୁବଲାଇ ଖାଁ କହିଲେ ବୁଝାଏ ମୁଁ। ଆଉ ଜାଣ୍ଡୁର ଠିକଣା ପଚାରିଲେ ଯେ କେହି ବତାଇ ଦେବେ ନମ୍ବର 23B, ଗୁଲମୋହର ପାର୍କ। ଏଠାରେ ରାଶି ରାଶି କୃଷ୍ଣଚୂଡ଼ା ଗଛ। ଗଛର ଶାଖା ସବୁ ଏବେ ଅବଶ୍ୟ ପତ୍ରହୀନ, କିନ୍ତୁ ଦିନେ ସକାଳେ ହଠାତ୍ ଏହି ପତ୍ରହୀନ ଶାଖା ସବୁ ଚେଇଁ ଉଠିବ ନବପଲ୍ଲବର କଳରବରେ। ତାପରେ ଫୁଟି ଗୁଚ୍ଛ ଗୁଚ୍ଛ କୃଷ୍ଣଚୂଡ଼ା। ସେଥିପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ କିନ୍ତୁ ବିଳମ୍ବ ଅଛି। ଇଏ ତ ମୋଟେ ଏପ୍ରିଲର ଆରମ୍ଭ। ଝରକା ବାହାରେ ଆକାଶରେ ଝୁଲି ରହିଛି ଜଳ ଭାରହୀନ ଖଣ୍ଡେ ମେଘ, ତମରି ସ୍ମୃତି ପରି। ମୁଁ ଏକ ଆଣ୍ଟି ରୋମାଣ୍ଟିକ୍ ନା? ମୁଁ ଜାଣେ, ତୁମେ କିନ୍ତୁ ପ୍ରତିବାଦ କରିବ, କହିବ ରୋମାଣ୍ଟିକ୍। ଥାଉ ସେ ସବୁ କଥା ଆଉ କଟାକଟି। ସଂଜ୍ଞା ସ୍ୱରୂପ ନିର୍ବିବାଦ। ମୋର ପେଶା କ'ଣ, ଜୀବିକାନର୍ଜନ କରୁଛି କିପରି ଜାଣିବା ପାଇଁ ତୁମେ ଉତ୍କଣ୍ଠ ହେବଣି। ରୋମାଣ୍ଟିକ୍ ତ, ସେଇଥିପାଇଁ ଚିଠିରେ ଲେଖି ଚାଲିଛି କୃଷ୍ଣଚୂଡ଼ାର କଥା। ଯଦିଓ ଶାଖା ତ ସେଇଥିପାଇଁ ଚିଠିରେ ଲେଖି ସବୁ ଥୁଣ୍ଟା ଆଉ ପତ୍ରହୀନ। ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାନଲାଲଙ୍କ ବିରାଟ ଡ୍ରଗ୍ ରାକେଟରେ ଅଙ୍ଗୀଭୂତ। 15%। ଦିନେ ଦିନେ ଏ ହିସାବରେ ଦୈନିକ ଆୟ 100 ଟଙ୍କାର ପାଖାପାଖି। ମାତ୍ର ଏଥିରେ କିଛି ପୋଲିସ ଆଉ ମୋହନ ଓବରାୟର ଭାଗ। ତୁମେ କହିପାର, ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ
पेटी मिडिल क्लास बोर्जया, किंतु एमानଙ୍କର जीवन कि वैचित्र्यहीन कि एकटଣା। प्रथमे प्रथमे भय करुଥିଲି चोरारे ड्रग्स बिकिबा बेले। सिनेमा किंबा रेल टिकेट ब्लैक चलाइबा एक कथा, किंतु आईन रे निषिद्ध ये सब विषाक्त नार्कोटिक्स गोटाए शांतिनिकेतन झुलारे पुराई पार्क रेस्तोरां कॉलेज कैंपस मानकरे घूरी घूरी लुचाई बिक्री करबा आउ एक कथा। पुलिस सहित अवश्य रही गोपन समझौता, किंतु अकस्मात धरा पड़े विपदर आशंका मध्य रही अनेक। एलएसडी निशारे से 14 वर्ष पिलाटार मृत्यु। नार्कोटिक्स रे चोरा व्यवसाय घेनी पुलिस कर्तृपक्ष बड़ तत्पर होई उठिचंती। तापरे एसबु कारबार पर दरकार सेपरी नर्व हिम्मत जोटा मोठारे नाही। किंतु ए व्यवसायटा जे एते सहज ता मु जानि नथिली। तुमर एणे तेणे बुलिबार प्रयोजन नाही। चुंबक पत्थर लुहा को टाणिबा परी जो मानक निशा आवश्यक हासिस फट फिथुड्रिन कोकेन एलएसडी किंबा हेरोइन से माने पत्ता उंडी उंडी आसी ठीक पहुँची जाती मो पाखरे। से माने किपरि जे पांती मोर संधान मु जेउठी जेतेबेले थाए पछे भाभी विस्मित हुए। तेणु ए व्यवसाय रे मोर किछि परिश्रम प्राय नाही कहिले चले। मोहन ओबरे पाखक मध्य जीवा पई पड़े नाही। से प्राय प्रति राति रे मो पाखक आसे दिनकर बिक्री टंका बुझी नेबा पई। ए व्यवसाय रे रिस्क विपद अनेक, तथापि निर्जन जाला। सेतिपाई सिना तम पाखक लिखिपारछि एते लंबा चिठी। सीढ़ी शुभुला गुड़ाए जोतार मचमच आवाज। तले आसुथिले निश्चय सेमानकर दैनिक अनुपान पाई। कलिंग बेलटा विचित्कार कली उठिला। पायजमा उपरे चिकन करा लखनई पंजाबीटा देह उपरे सजाड़ी सुब्रत दरजाटा अल्प खोलीदेवा मात्रे 3 जण युवक बुट पेशा पादरे दरजा उपरे लात पकाई भितर को पशि आसिले। सेमानଙ୍କ रक्तरे अकारण हिंस्रता भायोलेंस। मुंडर बाबुरी बाल कांध उपरको लंबी आसीचे। निश दाढ़ी सुधा भल करी उठी नाही। आखिरे गो गो कला चषमा आ अंटारे गुब्बासा चौड़ा बेल्ट नथिले सेमाने प्रत्येक देखा जाती अनाबिल चौबनर प्रतिमूर्ति परे। स्थानीय गोटे अभिजात कॉलेजर छात्र एमाने प्रतः नियमित भावरे एमाने सुब्रत पाखको आसी थांती ड्रग्स पाई। कथोपकथन पाई कौनसी अवकाश अथवा प्रयोजन नथिला। सुब्रत नीरवरे सेमानंकु तार बेडरूम पाखको नहीं आसिला। तापरे कांथरे गोटाए चोरा आलमीरा खोली 3टा एलएसडी पैकेट से फिंगिदेला टीपय उपरको। सेमाने जंत्र चालित परी प्रत्येक खंडे खंडे 10 टंकिया नोट काढ़ी धराइदेले सुब्रत हातरे। पैकेट खोली एलएसडी टैबलेट गिळिबा पाई सेमानको जेपरी तर सहु नथिला। नार्कोटिक्स निशारे आउ वर्ष गोटाए 2टा परे नव पल्लवित ए युवक माने दिसिबे अस्थि कंकाळसार। झरका बाहरे पत्रहीन शुष्क शाखा मेली ठिया होइथिबा ए कृष्णचूड़ाक गछगुड़ाक परी। तापरे हेपाटाइटिस ल्यूकेमिया बा सेहीपरी कौनसी व्याधि सेमानक जीवन नाटकरे पड़ीजिब शेष जवनिका। एलएसडी बटिका गिली सेमाने खंडे खंडे सिगरेट जलाई टीपय उपरे आराम रे गोड़ लंबाई बसी पड़िले सोफा उपरे। क्रमे सेमानक आखिडोला सबु निशारे विस्फारित होई उठिब। जीवनमृत परी सेमाने सेहिठारे पड़ी रहिबे किछि क्षण। तापरे सुब्रतर ताड़नारे फेरीजिबे आसीथिले जेपरे। सेमानंक परे आउरी भी आसिबे अनेक। सेमानंक परी सेई बयसर कहार प्रयोजन पट किए मागिब एलएसडी आउ जे माने ए पथरे नुआ नकल बिस सेमाने टाणिबे ग्रास। सेमानंक हट्टगोल चित्कार वितर्क आउ गंजेई कली मिशा ग्रास सिगरेट धुआं भितर निस्तब्ध घटटा किछि क्षण पई चीं उठिब पुणी मूर्छित होई पड़िब निशाक्लांत अवसाद मध्यरे। सुब्रत सेमानंकु अनेक थर बारण करिछि। सेमानंकु बुझाइछि ए निशाशक्ति आत्महत्या। सेमाने किंतु उत्तर दैछन्ति आमे चाहूँ एई आत्महत्या को तिले तिले उपभोग करिबा पई। आमे चाहूँ मुक्ति ए उत्पीड़क शून्य गर्भ स्थितिरो। किंतु स्वच्छल अभिजात परिवार ए संतान मानक पई जीवन काहेकि एते जंत्रणा जर्जरित सेमाने स्थिति काहेकि एते कंटकित सुब्रत बुझी पारे नाही। मात्र सेमाने कहती
ଏହା ହିଁ ଜୀବନର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଉପଲବ୍ଧି। କିନ୍ତୁ ସେ ବେଶ୍ ବୁଝିପାରେ ଜୀବନର ଉତ୍ସଭୂମିରୁ ଏମାନେ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ। ପରିସ୍ଥିତି ଓ ପରିବେଶ ସହିତ ଏମାନଙ୍କର କୌଣସି ମେଳ ନାହିଁ। ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟବଶତଃ ଏମାନେ ଜନ୍ମିଛନ୍ତି ସବୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ମୂଲ୍ୟବୋଧର ଏକ ସଙ୍କଟ କାଳରେ। ଯୁଗ ସଙ୍କଟର ଘୂର୍ଣ୍ଣି ଭିତରେ ଏମାନେ ଭାସି ଚାଲିଛନ୍ତି ଛିନ୍ନମୂଳ ଶୈବାଳ ପରି। ଚଳିତ ସମାଜତାତ୍ତ୍ୱିକ ଭାଷାରେ ଏମାନେ ଡ୍ରପ୍ ଆଉଟ୍ସ। କିନ୍ତୁ କେଉଁ ଯୁଗରେ କେଉଁ କାଳରେ ବା ଡ୍ରପ୍ ଆଉଟ୍ ନଥିଲେ? ସୁବ୍ରତ ନିଜେ କ'ଣ ଡ୍ରପ୍ ଆଉଟ୍ ନଥିଲା? ଅଧ୍ୟାପକ ସୁବୀର ବାବୁ କହିଥିଲେ, ସୁବ୍ରତ, ତୁମେ ମେଧାବୀ ଛାତ୍ର। ଚେଷ୍ଟା କଲେ ଫାର୍ଷ୍ଟ କ୍ଲାସ୍ ପାଇପାରନ୍ତ, ଯାହାକି ଏ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ବିରଳ। ମୋର ଏତେ ବର୍ଷର ମାଷ୍ଟେରୀ ଗଦଖଟଣି ସାର୍ଥକ ହୁଅନ୍ତା। କିନ୍ତୁ ସୁବ୍ରତ ଉତ୍ତର ଦେଇଥିଲା, ପ୍ରତିଯୋଗିତାର ସେ ମୂଷା ଦୌଡ଼ରେ ସାର୍ ମୁଁ ଅଣନିଶ୍ୱାସୀ ହୋଇଯିବି। ସେକେଣ୍ଡ କ୍ଲାସ୍ଟି ହୋଇପାରିଲେ ମୋ ପକ୍ଷରେ ଯଥେଷ୍ଟ। ସୁବ୍ରତ ମଧ୍ୟ ଥିଲା ଡ୍ରପ୍ ଆଉଟ୍। କିନ୍ତୁ ଡ୍ରପ୍ ଆଉଟ୍ ହୋଇ ସବୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ମୂଲ୍ୟବୋଧକୁ ଅସ୍ୱୀକାର କରି ସମାଜ ସହିତ ପୂରାପୂରି ଖାପଛଡ଼ା ହେବା ଆତ୍ମହତ୍ୟାର ପ୍ରବୃତ୍ତି ଏବେ ଯେପରି ଯୁବ ସମାଜର ଧର୍ମ ହୋଇଛି, ସେତେବେଳେ କାହିଁକି କୌଣସି କାଳେ ତ ସେପରି ନଥିଲା? ଚଳିତ ଶତାବ୍ଦୀର ଷଷ୍ଠ ଦଶକର ଇଏ ଗୋଟିଏ ଚରିତ୍ର। ଏହା ହିଁ ବୋଧହୁଏ ଜେନେରେସନ୍ ଗ୍ୟାପ୍। କିନ୍ତୁ ଏହାର କ'ଣ ଅନ୍ୟ ମନସ୍ତାତ୍ତ୍ୱିକ ପୃଷ୍ଠଭୂମି ନାହିଁ? ମୋହନ ଓବରୟକୁ ସୁବ୍ରତ ଥରେ ପଚାରିଥିଲା ଏଇ ପ୍ରଶ୍ନ। ମୋହନ ଦେଇଥିଲା ଉତ୍ତର, ଅଦା ବେପାରୀର ଜାହାଜ ମୂଲ କାହିଁକି? ତେବେ ଏହିଠାରେ ଶେଷ ହେଲା ଔପନ୍ୟାସିକ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତିଙ୍କର ଉପନ୍ୟାସ ହଂସଗୀତି। ଆଗାମୀ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଏ ଉପନ୍ୟାସଟିର ଅନ୍ୟ ଭାଗଗୁଡ଼ିକୁ ଆମେ ଶୁଣିବା। ରହିଲି, ନମସ୍କାର।